سرکار کی جو بزم سجانے میں لگے ہیں. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. کر لیتے نہیں، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس محفل کو سجایا گیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں تو اپنی نیتوں کو درست کر کے بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر پیدا کیا، انسان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر پیدا کیا اور ایک مقصد کے تحت میں اس روئے زمین کے اوپر بھیجا. انسان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک مقصد کے تحت میں بھیجا گیا ہے. جب تک اس مقصد کے اندر آدمی لگا رہے گا تو اس انسان کا مرتبہ اللہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے اندر اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا. لیکن جہاں آدمی اپنے مقصد سے، جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، اس مقصد سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ کی نظروں کے اندر گرتا ہی گرتا ہے. دنیا والوں کی نظروں کے اندر بھی آدمی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کی معیشت زندگی، مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا بادشاہ کون ہے. آخر ہمارا بادشاہ، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، کس مقصد کے تحت میں اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ دیکھو تمہاری پیدائش، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اور اس کے تمہارے لیے اس دنیا کا وجود ہے. ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کا وجود صرف تمہارے لیے ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ ہوا، یہ پہاڑ کس کے لیے ہے؟ صرف انسانوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان اس سے اپنی ضروریات کو پوری کر سکے. تو انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے. ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کا وجود صرف تمہارے نفع کے لیے ہے. وَإِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہارا وجود کیا ہے؟ آخرت کے لیے ہے، اللہ کی معرفت کے لیے. تو مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت. اور عبادت صرف وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے، عبادت وہ نہیں جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، لیکن یہی عبادت ہے ایسا نہیں ہے. صرف یہی عبادت ہے نہیں. ایک آدمی نماز کے اندر مشغول ہے تو آدمی کہتا ہے ہاں یہ آدمی عبادت گزار ہے اور عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ کی فرما برداری کے اندر لگا ہوا ہے. ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ بھی عبادت کے اندر ہے. تو یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن صرف یہی عبادت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، ان احکام کو بجا لانا بھی عبادت ہے. ان احکام کو بجا لانا عبادت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم کو بتایا ہے، جو شریعت ہم کو دے کر کے گئے ہیں، اس شریعت کو اپنانا بھی عبادت ہے. چاہے وہ دیکھنے کے اعتبار سے دنیا کا کام ہے، لیکن آدمی اگر اس کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ کا حکم سمجھ کر کے کرتا ہے تو وہ آدمی عبادت کے اندر مشغول ہے. آدمی جو ہے کھانا کھا رہا ہے، بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے یہ دنیا کا کام ہے، ہمارا پیٹ بھر رہا ہے. آدمی تجارت کر رہا ہے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ دنیا کا کام ہے. لیکن اگر آدمی اس لیے کھانا کھا رہا ہے کہ اس سے جو طاقت پیدا ہوگی اس طاقت کو ہم اللہ کی عبادت کے اندر لگائیں گے، تجارت اس لیے کر رہا ہے کہ کسی دوسرے کے سامنے ہم کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اس سے جو آمدنی ہوگی اللہ کے راستے میں اس کو ہم خرچہ کریں گے، تو وہ آدمی بھی عبادت کے اندر مشغول ہے.
وہ آدمی بھی کیا ہے؟ عبادت کے اندر مشغول ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی سنت اور شریعت کے مطابق اپنا نکاح کرتا ہے، اپنی شادی کرتا ہے، تو وہ بھی آدمی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ اس لیے جو حدیث پاک پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کیا ہے؟ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ جو آدمی شادی کر رہا ہے وہ عبادت کے اندر ہے، اگرچہ وہ دیکھنے کے اعتبار سے اپنی خواہش پورے کرنے کا ذریعہ بنا رہا ہے، بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے دنیا کے کام کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی عبادت کے اندر مشغول ہے اور وہ آدمی عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا نکاح کو جو آدمی اپنی اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکے، غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکے، غلط جگہوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچا سکے، فرمایا وہ بہت بڑے عبادت کے اندر لگا ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کا آدھا ایمان حاصل ہو گیا۔ بتائیے آپ نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، اس سے نکاح ایمان کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا تعلق ہے۔ اگر آدمی نکاح نہیں کرتا، غلط جگہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا تو گناہ ملتا نہیں ملتا؟ گناہ ملتا۔ اگر شادی نہیں کرتا، غلط جگہ نظر کو دوڑاتا، غلط جگہ پر اپنے قدم کو بڑھاتا تو گناہ ملتا۔ تو جب شادی نہ کرنے کے بنیاد پر اس کو گناہ مل رہا ہے تو شادی کرنے پر اس کو ثواب ملنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ نکاح کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ اور نکاح کے سلسلے میں عموماً آدمی جو ہے نکاح کرتا ہے تو سامنے کوئی چیز رکھتا ہے۔ نکاح کرنے کا ایک معیار ہوتا ہے کہ آخر ہم اس سے کیوں شادی کر رہے ہیں۔ نکاح کرتا ہے تو کچھ معیار ہوتا ہے، کس معیار پر شادی کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا تنکح المرأة لأربع، آدمی نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کو معیار بناتا ہے شادی کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیجیے شادی کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، 4 چیزوں کو پیش نظر رکھتا ہے، 4 چیزوں کو وہ بنیاد بناتا ہے شادی کے لیے۔ 4 چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز فرمایا لمالھا، آدمی کی مد نظر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے مال کی بنیاد، مال کی بنا پر شادی کرتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع لمالھا، مال کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ شادی کر رہے ہیں تو ہم کو پیسہ ملے گا نہیں ملے گا، جہیز ملے گی کہ نہیں ملے گی، فریج ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور جتنے سامان ہے جہیز کا سامان ہے یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو آدمی سب سے پہلی چیز جو ہے یہ مال کو بنیاد بناتا ہے۔ حالانکہ مال یہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا میل ہے۔ یہ مال اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، مانگنے سے نہیں ملتا۔ آدمی مال کی فرمائش کر دے تو مال آ جائے گا، لیکن اس مال سے ہم کو نفع بھی مل جائے، ہمارے گھر کے اندر ہمارا گھر کے کام نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا مال کو بنیاد نہ بنایا جائے نکاح کے سلسلے میں، اس لیے کہ مال آج ہے کل نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ آج سب سے بڑی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جہیز کی رسم ہے، سب سے بڑی خرابی۔ اور جہیز نہ ہونے کی بنیاد پر کتنے بچیوں نے، کتنے بہنوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، کتنے ماؤں نے اپنے بیٹی کو ختم کر دیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس دہیز میں دینے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کی سب سے بڑی اور بنیادی بیماری ہے جس کو کہا جاتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ بہت خراب رسم ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، واقعات پڑھیں، سسرال کے اندر بچوں کو جلایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر والوں نے جہیز نہیں دیا، ہمارے مطالبات کو پورا نہیں کیا، اس لیے اس کی زندگی کو ہم نے اجیرن بنا دیا۔
आखिर सोचे वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, बाप ने हमारे हाथ में उसका हाथ दे दिया है, चाहिए तो ये था कि हम उसको शहजादी बना करके रखते, उसकी कदर करते। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये जहेज जैसी रस्म ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसलिए हमको चाहिए, हम नौजवानों को, हमारे बच्चों को चाहिए कि जहेज जैसी लानत से अपने आप को दूर रखें और ये माहौल जो बना हुआ है इसको खत्म करने की कोशिश करें, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि लड़कियां खुदकुशी करने पर राजी हो जाएंगी, खुदकुशी करने के लिए तैयार रहेंगी, और ऐसा हो रहा है, जाने गवा रही है बच्चियां। मेरे भाई दोस्तों, सबसे पहली चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जो है निकाह के सिलसिले में जो चीज मद्देनजर रखता है वो क्या है, लिमालिहा, माल को मद्देनजर रखता है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली जमालिहा, दूसरी चीज क्या है, आदमी हुस्नो जमाल को मद्देनजर रखता है, हुस्नो जमाल को बुनियाद बनाता है, इसलिए तो उसके घर देखने के लिए जाता है कि देखे, आदमी हर तरीके से देखता है। तो याद रखिए ये क्या है, ये कोई चीज बुनियाद और मेयार की चीज नहीं है, ये हुस्न का देना ये अल्लाह के कब्जे कुदरत के अंदर है। आदमी के अख्तियार करने से हुस्न व जमाल नहीं मिल जाता, बल्कि ये अल्लाह के तरफ से देन है, जिसको चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, जितना चाहता है उतना दे देता है। असल क्या है, दिल की असल है, दिल। एक सहाबी है हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सूरत के एतबार से बहुत काले, सूरत के एतबार से कोयले से भी ज्यादा काले, लेकिन उनका मकाम और मर्तबा क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के अंदर जब गए तो देखा कि हमसे पहले कोई जन्नत के अंदर चल रहा है, तो देखा तो फरमाया वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये कौन है, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिस्म के एतबार से, जिस्म की बनावट के एतबार से काले हैं, लेकिन दिल के एतबार से सफेद हैं, अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने जान को लुटाने के लिए तैयार हैं। इसलिए तो उनके सीने पर पत्थर रखा जाता था, लेकिन फिर भी वो क्या कहते थे, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, कि अल्लाह तो एक ही है। वो एक काफिर के गुलाम थे, गैर मुस्लिम के गुलाम थे, और ईमान लेकर के आ गए तो उस काफिर और उसके आका ने कहा कि तुम ईमान से फिर जाओ, और तरह तरह की तकलीफें देता था। गरम तपती हुई रेत के अंदर उनको लिटा दिया जाता और सीने पर पत्थर रख दिया जाता और कहा जाता कि ईमान से फिर जाओ, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही आवाज थी कि अल्लाहु अहद, अल्लाह एक। तो मालूम ये हुआ कि ये हुस्न जमाल ये कोई मेयारी चीज नहीं है और ये मेयार बनाने की चीज नहीं है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली हस्बिहा, हस्बो नस्ब की बुनियाद, आदमी इस बुनियाद पर शादी करता है, इसलिए करता है कि हमारा मर्तबा बुलंद हो जाएगा, हमारा खानदान बुलंद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में एक जगह नसीहत करते हुए फरमाया, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम, हमने तुमको पैदा किया। किस तरीके से पैदा किया? मिन ज़करिन व उन्सा, एक ही माँ बाप, उनका कोई नस्ल नहीं, एक ही माँ बाप। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। आज जो हम फख्र की चीज से, और इसको आदमी दूसरे को घटिया समझता है, बुनियाद बना करके हम तो ऊंचे खानदान वाले हैं और तो अपने से नीचे वालों को आदमी घटिया समझता है। हालांकि ये घटिया समझने की कोई चीज नहीं, ये नस्ल को जो बनाया गया है पहचान के लिए,
लितारफू, तारुफ के लिए बनाया गया है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि यतकाकुम, अल्लाह के यहाँ तो मर्तबा उस आदमी का बुलंद है जिसके अंदर तकवा, जिसके अंदर परहेजगारी, जिसके अंदर दीनदारी जितना ज्यादा होगा वही अल्लाह के यहाँ मुकर्रब बंदा होगा। अल्लाह के लिए नहीं पूछा जाएगा तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारा कबीला क्या है, और कबीला और खानदान को बुनियाद बनाकर फैसला नहीं किया जाएगा, बल्कि अमाल को और तकवा को बुनियाद बना करके अल्लाह के यहाँ फैसला किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी हुस्न जमाल और हसब नसब को बुनियाद बनाता है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज फरमाई वली दीनिहा, आदमी शादी के लिए, निकाह के लिए दीन को बुनियाद बनाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए सहाबी से फरमाया फज़फुर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, कि तुम दीन को मद्दे नजर रखो, दीन को तरजीह दो और दीनदार घराना तलाश करो। उस घराने के अंदर अपनी शादी करो जिसके अंदर परहेजगारी हो, जिसके अंदर तकवा तहारत हो, जिसके घर के लोग कुरान पाक की तिलावत करने वाले हो, जिसके घर के लोग नमाजी हो, अल्लाह की मारिफत रखने वाले हो। ऐसे घरों के अंदर शादी करेंगे तो हमारे घर के अंदर अल्लाह के वली पैदा होंगे, हमारे घर के अंदर बुजुर्गाने दीन पैदा होंगे, ऐसे लोग वजूद के अंदर आएंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करने वाले होंगे। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत रखने वाले पैदा होंगे। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं होंगे, सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं होंगे, सिर्फ रमजान के नमाजी नहीं होंगे, सिर्फ मुहर्रम के गाजी नहीं होंगे, बल्कि हर वक्त अल्लाह की इबादत के लिए तैयार होंगे। जब क्या होगा, जब घराना दीनदार होगा, जब घराना मुत्तकी परहेजगार होगा। हम इतने बुजुर्गों के वाक़यात सुनते हैं, उनकी जिंदगी के हालात को देखें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का खानदान देखें, उनके वालिद को देखें, उनकी वालिदा को देखें कि कितनी मुत्तकिया, कितने परहेजगार लोग थे, तब जाकर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। आज तक हमारे घर का माहौल यह है कि हमारी माएँ बहनें टीवी देखती रहेंगी, गाना सुनती रहेंगी और सोचती कि हमारे बदन से, हमारे पेट से अल्लाह के वली पैदा हो जाए। अल्लाह के वली को पैदा करने के लिए मेहनत चाहिए, मुजाहदा चाहिए, अल्लाह की इबादत चाहिए। जितना हम अल्लाह की इबादत करेंगे उसी इतना ही हमारे आने वाले नस्ल के अंदर अल्लाह के वली पैदा होंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज़फुर बिज़ाति दीन, कि तुम दीनदारी को, तक़वे को, परहेजगारी को बुनियाद बनाओ शादी करने के लिए। और उससे क्या होगा, हमारे घरों के अंदर बरकतें आएंगी, अल्लाह की तरफ से मदद शामिल होगी और हर किस्म की बुराइयों से हमारी हिफाजत की जाएगी। इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये चंद बातें हैं। पहली बात तो यह है कि निकाह करने के लिए किस चीज को मेयार बनाया जाए, निकाह के सिलसिले में क्या चीज मद्दे नजर रखा जाए, किस चीज को बुनियाद बना करके हम निकाह का पैगाम दें। निकाह का पैगाम देने के लिए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, छेका करने के लिए जा रहे हैं या मंगनी करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां जाकर के सारी चीज देखते हैं, माल कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, घर उम्दा से उम्दा होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, और बाकायदा जहेज का पैसा भी तय कर लिया जाता है कि 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, गाड़ी भी तय कर ली जाती है, और जहेज के साथ एक निशानी भी होना चाहिए, माला होना चाहिए, घड़ी होना चाहिए, या क्या है, अंगूठी होना चाहिए, ये सब तय कर लेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि उस लड़की के अंदर या लड़के के अंदर दीनदारी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी क्या है, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को धज्जियां उड़ाने वाला है। अगर ऐसी औरत हमारे घर के अंदर आएगी तो हमारे घर का माहौल ही बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे घर का माहौल बदले, हमारे माशरे से बुराई खत्म हो,
تو ہم کو ہمت کرنا ہے اور شادی کے لیے دیندار گھرانہ تلاش کرنا چاہیے۔ میرے بھائی بزرگوں، تو زندگی کی کیا ہے؟ زندگی 60 سال ہے، 70 سال ہے، اس کے بعد ختم، اس کے بعد اللہ کے ہم کو جانا ہے، اللہ کے منہ دکھانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کل جو نکاح ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرما کر کے دونوں خاندانوں کے درمیان الفت و محبت کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔